ഹലോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, 50 MCQ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ DC generator is laminated to dash. Reduce the bulk, provide the bulk, insulate the taku, reduce the eddy current loss. The option D, reduce the eddy current loss ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ. Second question, the field coils of DC generator are usually made of mica, copper, cast iron, carbon. So option B, copper ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Okay, so the അടുത്ത question, the falling speed of DC generator due to increase in load can be corrected by cooling the armature, increasing the excitation, reducing the load voltage, increasing the input to the prime mover. So option D ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, increasing the input to the prime mover. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, with the increases in field excitation of a DC generator, its generated EMF increases, decreases, remain constant, increasing up to a limit and then remain almost constant. So option D ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, increasing up to a limit and then remain almost constant. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, the function of a brush and a commutator arrangement in a DC motor is dash. Options നോക്കൂ, to produce unidirectional torque, to produce unidirectional current in armature, to help the changing in the direction of rotation of the armature, to reduce sparking. So option A, to produce unidirectional torque. അതാണ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the EMF induced in a coil rotating in a magnetic field is maximum when dash. Options നോക്കൂ, the rate of change of flux linkage by the coil is the maximum, the rate of change of flux linkage by the coil is minimum, the rate of change of cutting of flux by the coil sides is the maximum, the flux linkage by the coil is maximum. So option A, the rate of change of flux linkage by the coil is the maximum. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, the direction of rotation of a DC motor can be reversed by options, by reversing the connections of both the armature and field winding with the supply, by reversing the connections of either the armature or the field winding connection with the supply, by reducing the field flux, by introducing an extra resistance in the armature circuit. The option B ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, by reversing the connections of either the armature or field winding connection with the supply. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, what is the working principle of DC motor? എന്താണ് DC മോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഫ്ലെമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, മാക്സ്വെൽസ് സെക്കൻഡ് ലോ, മാക്സ്വെൽസ് തേർഡ് ലോ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് നമ്മുടെ DC മോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് DC ജനറേറ്റർ? കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ, ബി ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, ഫ്ലെമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, Faraday's law of electromagnetic induction. So the option D, Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സോ ആൻസർ ഡി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the function of brushes connected to the split rings of the motor is to. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് മോട്ടറിൽ ബ്രഷസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ, ബ്രേക്ക് ദ സർക്യൂട്ട്, മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് കോയിൽ, provide current to coil, all of these. The option C, provide current to coil ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, a three-phase slip ring induction motor is fed from the rotor side with the stator winding short circuit. The frequency of the current flowing in the short circuit stator is dash. ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സ്ലിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി, സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി, the frequency corresponding to rotor speed 0. So option A, സ്ലിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, in case of speed controlling by injecting EMF in the rotor circuit is possible. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയി വരുന്നത്? സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ, DC ഷണ്ട് മോട്ടർ, DC സീരീസ് മോട്ടർ, സിൻക്രോണസ് മോട്ടർ. ഓപ്ഷൻ എ, സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് കൺട്രോളിംഗ് ബൈ ഇൻജെക്ടിംഗ് EMF in the rotor circuit പോസിബിൾ ആയി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, in a DC machine the direct axis is dash. Axis of main poles, axis perpendicular to the axis of main pole, not determined from the pole's position, can be drawn anywhere. So option A, axis of main poles ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, armature reaction of an unsaturated DC machine is. In terms of magnetization എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്?
Cross magnetizing, demagnetizing, magnetizing cannot be determined. So option A, cross magnetizing ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, what is the effect of demagnetizing component of armature reaction? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. reduces generator EMF, increases armature speed, reduces interpole flux density, results in sparking trouble. So option A, reduces generator EMF ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, what will happen at poles due to armature reaction in DC generator? Demagnetization of leading pole tip and magnetization of trailing pole tip, demagnetization of trailing pole tip and the magnetization of leading pole tip, demagnetizing at the center of all poles, magnetizing at the center of all poles. So option A ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. Demagnetization of leading pole tip and magnetization of trailing pole tip. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, in a DC generator the effect of armature reaction on the main pole flux is to dash. Reduce it, distort it, reverse it and reduce and distort it. Option D, reduce and distort it ആണ്. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, in current commutated DC-DC choppers the voltage spike appears across the load when? എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. വോൾട്ടേജ് across the commutating inductance collapses, അതല്ലെങ്കിൽ the capacitance voltage add to the supply voltage, both AB and none of this. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. both AB, രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, DC shunt motor is also called as constant flux motor, constant voltage motor, variable voltage motor, constant current motor. So option A, constant flux motor ആണ് നമ്മുടെ DC shunt motorന്റെ വേറൊരു പേര്. DC series motors are used dash. ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണ്? where load is constant, where load changes frequently, where constant operating speed is needed, high starting speed. So option D, high starting speed ലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, differentially compound DC motors are used in the applications requiring dash. എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്, ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്, വേരിയബിൾ സ്പീഡ്, ഫ്രീക്വന്റ് ഓൺ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഡി സി മോട്ടർ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ എലിവേറ്റേഴ്സ്? എലിവേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡി സി മോട്ടറാണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. ഷണ്ട് മോട്ടർ, സീരീസ് മോട്ടർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ, ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ എലിവേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഡി സി മോട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഷിയേഴ്സ് ആൻഡ് പഞ്ചസ്? ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ഷണ്ട് മോട്ടർ, സീരീസ് മോട്ടർ, ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. ഓപ്ഷൻ സി, ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഡി സി മോട്ടർ ഹാസ് ഗോട്ട് മാക്സിമം സെൽഫ് ലോഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഏതിനാണ് മാക്സിമം സെൽഫ് ലോഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്? സീരീസ് മോട്ടർ, ഷണ്ട് മോട്ടർ, ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിനാണ് മാക്സിമം സെൽഫ് ലോഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മാർക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിച്ച് അഫക്ട് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ DC shunt motor. ഓപ്ഷൻസ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ, സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ, കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്, എനി ഓഫ് ദ മെൻഷൻഡ്. അല്ലേ? സോ ഓപ്ഷൻ സി, കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ DC സീരീസ് മോട്ടർ. ഒരു DC സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടോർക്കിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ വരുന്നത്. അതായത് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അല്ലെ? സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോർക്ക് റെഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒരു DC സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, why starters are required in a DC motor? DC മോട്ടറിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. back EMF of this motors is initially 0. These motors are not self-starting. These motors have high starting torque. To restrict armature current as there is no back EMF at the starting. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് EMF ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർമേച്ചർ കറന്റിനെ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് DC മോട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഫോർ വിച്ച് മോട്ടർ DOL സ്റ്റാർട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്? DOL സ്റ്റാർട്ടർ ഏതിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ് ടു 5 HP ഉള്ള മോട്ടറിലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എ 3 point സ്റ്റാർട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു 3 point സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷണ്ട് മോട്ടേഴ്സ്,
shunt as well as compound motor, shunt, compound and series motor, not for DC motor. So option B, shunt as well as compound motorലാണ് നമ്മൾ ഒരു 3-point starter യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഡി സി മോട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ? ഒരു ഡി സി മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ ഇല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. ഹെവി സ്പാർക്കിംഗ് അറ്റ് ബ്രഷസ്, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്മൂത്ത്ലി, വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ഓൾ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലോഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്. ഹെവി സ്പാർക്കിംഗ് അറ്റ് ബ്രഷസിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇൻ എ മാനുവൽ ഷണ്ട് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ പൊസിഷൻസ് ആർ ഡാഷ്. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിലേ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷണ്ട് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടറിലുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. എന്താണ്? ഓവർലോഡ് റിലേ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് നോ വോൾട്ട് റിലേ ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ദ ലോഡ്. അപ്പൊ ഓവർലോഡ് റിലേ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വോൾട്ട് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടും ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ. സോ അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 4-point starter is used when motor field current is varied in a narrow range, motor speed is varied with a small range, motor field current is varied over wide range, can be used anywhere. So option C, motor field current is varied over wide range. ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് 4-point starter യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് DC മെഷീൻ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ AC മെഷീൻ? DC മെഷീന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും AC മെഷീന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്താണ്? ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ, ഷാഫ്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a device used to convert low AC alternating voltage to a high alternating voltage. Transformer is a device used to converting alternating current to DC current. Transformer is a device used to convert low alternating current to a high alternating current. Transformers are used only for low alternating voltage. So option A ആണ് നമ്മുടെ correct answer. Transformer is a device used to convert low alternating voltage to a high alternating voltage. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ? ഒരു കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കും. ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ AC വോൾട്ട്മീറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ AC അമ്മീറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് a DC വോൾട്ട്മീറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ DC അമ്മീറ്റർ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി, ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ AC അമ്മീറ്റർ. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Transformer is used to step down or step up AC voltages and currents. Transformer is used to step down or up the voltage DC voltages and current. Transformer converts DC to AC voltage. Transformer convert AC to DC voltage. So option A നോക്കൂ. Transformer is used to step down or step up the AC voltages and currents. അതാണ് correct answer ആയിട്ട് വരുന്നത്. Option A. Current transformers are dash. Parallel connected type of instrument transformers, series connected type of instrument transformers, parallel connected normal transformers, series parallel connected type of instrument transformer. Option B ആണ് correct answer. Series connected type of instrument transformers ആണ്. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, which of the following is not a part of transformer installation? Transformer installationൽ വരാത്തൊരു പാർട്ട് എന്താണ്? breather, conservator, exciter, buckles relay. Okay. Option C, exciter ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ വരാത്തൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സിൻക്രോണസ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡീജനറേറ്റർ, ആൾട്ടർനേറ്റർ, ഡീകപ്ലർ, മാഗ്നെറ്റോസ്റ്റാറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ആൾട്ടർനേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് DC ജനറേറ്ററിന്റെ, സിൻക്രോണസ് ജനറേറ്ററിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിൻക്രോണസ് ജനറേറ്റർ? ഒരു സിൻക്രോണസ് ജനറേറ്ററിന്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 100 MVAR ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സിൻക്രോണസ് മോട്ടർ ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ റിവേഴ്സിംഗ്. നമ്മുടെ ഒരു സിൻക്രോണസ് മോട്ടറിന്റെ റൊട്ടേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കറന്റ് ടു ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിംഗ്, സപ്ലൈ ഫേസ് സീക്വൻസ്, പൊളാരിറ്റി ഓഫ് റോട്ടർ പോൾസ്, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, സപ്ലൈ ഫേസ് സീക്വൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ സിൻക്രോണസ് മോട്ടർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ ബാക്ക് EMF EB ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. EB അതായത് ബാക്ക് EMFന്റെ സ്റ്റാറ്റർ ബാക്ക് EMF EB ഏതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ, ലോഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ, ബോത്ത് സ്പീഡ് ആൻഡ് റോട്ടർ ഫ്ലക്സ്, DC എക്സൈറ്റേഷൻ ഓൺലി. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. DC എക്സൈറ്റേഷൻ ഓൺലി.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് FHP DC മോട്ടർ, എ പെയർ ഓഫ് സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോളർ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ടാഗ് ജനറേറ്റർ, ആംപ്ലിഡൈൻ. അല്ലേ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് FHP DC മോട്ടറിലാണ് എറർ ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ? പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ്, ലാത്തെ മെഷീൻസ്, ഓയിൽ എക്സ്പെല്ലർ, ഫ്ലോർ പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ. ഓപ്ഷൻ എ പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടർ ദ ഷെയ്ഡിംഗ് കോയിൽ യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ടേൺ ഓഫ് ഹെവി വയർ which is in parallel with the running winding, a single turn of heavy copper wire which is short circuit and carries only induced current, a multi-layer fine gauge copper wire in parallel with the running winding, none of the above. So option B, a single turn of heavy copper wire which is short circuited and carries only induced current. So option B ആണ് correct answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ റൺസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എ പ്രോഗ്രാംഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ്, പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ, ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ, പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ, എ പ്രോഗ്രാംഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ ഈസ്. എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണോ, കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ ആണോ, നീഡ്സ് നോ DC എക്സൈറ്റേഷൻ ആണോ, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണോ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ ആണ്, അതിന് DC എക്സൈറ്റേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ റിവേഴ്സിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ് ത്രൂ. Options armature winding, field winding, either armature winding or field winding, none of the above. So option C, either armature winding or field winding or reverse ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിലൂടെയുള്ള കറന്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിനെ റൊട്ടേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് rotor of variable reluctance stepper motor is constructed of dash material with salient poles. Ferromagnetic, diamagnetic, non-magnetic, paramagnetic. Option A, ferromagnetic മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടർ ഓഫ് ദ ഡാഷ് ഹാവ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ സെയിം പോൾ പിച്ച്. എന്തിനാണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോട്ടർ ആൻഡ് പോൾ സെയിം നമ്പർ ആണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ, സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ, മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ. ഓപ്ഷൻ സി, മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.